everyone! Welcome back to English Cooking Class. I am Nicole. Do you like snacking? 친구들 간식 먹는 거 좋아하나요? 우리 요즘에는 슈퍼에 가면은요 정말 많은 종류의 간식이 있죠. 슈퍼에 딱 가보면 이쪽 벽, 저쪽 벽 수많은 과자들이 있습니다. 근데 그런 간식들도 물론 맛이 있지만요. 니콜 같은 경우에는 가끔 우리 엄마 아빠가 어렸을 때 또는 할아버지 할머니께서 우리 친구들처럼 어렸을 때 드셨다던 그런 옛날 간식들이 좀 먹고 싶더라고요. 예를 들면 뽑기라든지 강냉이 또는 뭐 호떡, 호빵, 뭐 군고구마, 군밤 이런 것들요. 이런 음식들은 보통 집에서 만들어 먹었었기 때문에 합성 첨가물 이런 걱정도 없고요. 또 쉽고 간단하게 즐길 수 있었죠. 자, 오늘 우리가 준비한 요리도 이렇게 집에서 즐길 수 있는 옛날 간식의 한 종류입니다. So, here are the 3 clues for today's dish. Number 1, rice cake. Number 2, pan-fried. Number 3, decorated. Can you guess what we're going to cook today? Let's find out. So, today's food is a kind of rice cake. 오늘 우리가 할 요리는요, 떡의 한 종류입니다. You know, most rice cake is steamed, but this one is pan-fried. 친구들, 떡은 보통 이렇게 증기에다가 찌는 거 알고 있죠? 하지만 오늘 우리가 만들 떡은 기름, 후라이팬에 기름을 두르고 앞뒤로 노릇노릇 지져낼 겁니다. 찌글찌글 맛있겠죠? And it is often decorated. 그리고 보통 예쁘게 고명으로 장식을 해줘요. 그렇다면 오늘의 요리는 짜잔! It's pan-fried rice cake. 찹쌀 붓꾸미입니다. 친구들, 붓꾸미라는 말 들어봤나요? 붓꾸미는 떡의 한 종류인데요. 찹쌀가루나 수숫가루 같은 걸 뜨거운 물로 익반죽을 해서 얇게 기름에 지져내고요. 안에다가 맛있는 소를 넣어서 접어서 또 한 번 지져냅니다. 거기다가 설탕까지 솔솔 뿌리면 그 맛이 정말 기가 막히죠. 붓꾸미는 옛날에 우리가 떡을 이렇게 수북히 쌓아놓으면요, 그 위에 장식하는 떡으로 썼대요. 그래서 보통 그냥 먹기도 하지만 붓꾸미 위에는 예쁘게 고명으로 장식을 하게 된다고 하네요. 만들기도 좋고 보기에도 예쁘고 맛까지 있는 찹쌀 붓꾸미 우리 함께 만들어 볼까요? Round, firm, glossy, crunchy, juicy. There are many words that can describe apples. But if you have to choose one word, that will be delicious. Apples are probably one of the most popular and common fruits in the world. Their sweet and sour taste makes them loved by people of all ages. Fresh apples taste great as they are, but they are also widely used to make jam, juice, candies, pies, cakes, and many more. Apples are rich in vitamins and dietary fiber, so they help to overcome fatigue, prevent aging, and ease constipation. However, eating apples at night is not suggested because their acid can hurt your stomach. Start your day with an apple every morning. Stay healthy. 오케이. 자, 그렇다면 오늘의 요리 pan-fried rice cake 함께 만들어 볼까요?
Step 1. Cut the ingredients. 오늘도 재료 먼저 우리 썰어 볼 겁니다. 오늘 첫 번째로 썰 재료는요. tofu, 두부예요. 근데 이 두부는 오늘 속재료가 될 거기 때문에 물기가 좀 없는 것이 좋습니다. 그래서 친구들 썰기 전에 키친타월 같은 걸로 물기를 좀 제거를 해주세요. Remove the excess water from the tofu. 자, 그러고 나면 오늘 준비된 2조각의 두부 중에서 한 조각은 우리가 깍둑 썰기를 할 거고요. 나머지 한 조각은 으깨질 겁니다. So we're going to dice one into small cubes, 아주 작은 정육면체로 잘라주고요. And we're going to mash up the other. 다른 하나는 으깨줍니다. 이렇게 우리가 2개 중에서요. 하나는 이렇고 다른 하나는 이렇다라고 표현할 때 쓸 수 있는 말이 one and the other이에요. One more time. One and the other. 예를 들어서 우리 친구들 사과가 2개가 있는데 하나는 빨간색 사과, 하나는 녹색 사과, 풋사과다. 이런 경우에 표현할 수가 있겠죠. There are 2 apples. One is red. The other is green. 이렇게 표현할 수 있습니다. 또는요. 저는 공이 2개가 있는데요. 하나는 축구공이고 하나는 농구공이에요. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. I have 2 balls. One is a soccer ball. The other is a basketball. 이렇게 얘기할 수 있는 겁니다. 우리는 one block, 그쵸? 한 덩어리는 dicing 할 거고요. The other block, 나머지 한 덩어리는 mash up, 으깨줄 겁니다. 자, 두부 손질이 끝나고 나면은요, we're gonna move on to the apple. 오늘 속재료에 또 새콤달콤한 맛을 위해서 사과가 들어가거든요. What are we going to do with the apple? Well, we're gonna dice the apple into small cubes, just like the tofu. 우리 두부 했던 것처럼 사과도 잘게 이렇게 깍둑 썰기 해주면 됩니다. 마지막으로 우리가 썰어볼 재료는 nuts입니다. 우리 견과류인데요. 견과류도 다져줄 거예요, 잘게. 근데 씹히는 맛이 있도록 너무 가루가 되지 않도록 다져주면 됩니다. So chop the nuts finely. Make dough. 오늘 떡이니까 떡도 반죽이 있겠죠? 반죽을 해볼 겁니다. 니콜이 시작할 때 뭐라 그랬어요? 우리 익반죽. 익반죽은 익히면서 반죽이 된다는 거죠. 즉 뜨거운 물이 필요합니다. 떡은 보통 뜨거운 물로 반죽을 하는데 오늘은 우리가 건강하게 만들기 위해서 soft tofu, 순두부를 물 대신 넣어서 반죽을 해볼 거예요. 그럼 순두부를 먼저 따뜻하게 해야 되겠죠? We're going to microwave the soft tofu for about 30 seconds. 한 30초 또는 뭐 자기 집 전자레인지 따라서 1분 요 정도만 데펴주면은 따끈따끈한 순두부가 됩니다. Now, mix the glutinous rice powder and the soft tofu kneaded well. 자, 이 쌀가루 있죠? 찹쌀가루랑 따뜻한 순두부를 섞어서 반죽을 잘 해줘요. 그럼 우리 이제 떡 반죽 한번 만들어 볼게요. Make filling. 이제는 우리 소를 만들어 볼게요. 오늘 이 볶음이라는 떡은 떡을 얇게 지진 다음에 그 안에 이렇게 소를 넣어서 싸주는 거거든요. 안에 들어가는 소는 새콤달콤한 소가 될 겁니다. First, we're going to stir fry the diced tofu in oil. 우리 두부 중에서 이렇게 큐브 모양으로 그쵸 작게 깍둑 썰기 해놓은 두부부터 볶아줄 겁니다. 두부를 볶을 때는요, like you're deep frying it. 우리가 볶기는 하지만 like you're deep frying it. 튀기는 것처럼 노릇노릇. 우리 많이 해봤죠? 조금 오랜 시간 동안 계속 볶아줘서 두부가 노릇노릇하게 튀겨지는 것처럼 보일 때까지 볶아주면 됩니다.
자, 두부가 노릇노릇하게 잘 볶아지면 나머지 재료들도 차례로 넣어봐야죠. We're gonna add the apple and brown sugar. Keep stir frying. 사과랑 흑설탕을 넣고요. 잘 뒤적뒤적하면서 볶아줍니다. 설탕이 어느 정도 녹으면 we're going to add the mashed tofu, 으깬 두부요, and the nuts and cranberries, 다진 견과류랑 크랜베리까지 넣어서 잘 섞어주면 됩니다. 마지막에는요, you're gonna add a pinch of salt. 소금을 한 꼬집 되게 조금만 넣어서 뿌려주면은요, 소금의 짠맛 때문에 단맛이 더 살아난다고 하네요. 잘 섞은 다음에는 이 소를 따로 잘 담아주면 좋겠죠. Set the filling aside. rice cake. 이제는 붓구미를 빚어봐야죠. 떡을 만들어 볼 차례입니다. 오늘 반죽이 찹쌀가루이기 때문에 좀 찰져요. That means it can stick to your hands. 손 같은 데 붙을 수가 있어서 제일 먼저는 we're going to oil our hands and the dish. 우리가 떡을 만들어서 놓을 접시랑 우리 손에 기름칠을 조금 해줄 겁니다. Then take a small amount of the dough. 반죽에 조금 떼가지고요. 한 주먹 정도 떼서 roll it round and flat. 동글납작하게 이렇게 빚어주면 돼요. Then lay it on the oiled dish. 우리가 동글납작하게 만든 반죽을 기름칠한 접시에 놓고요. Decorated with the cranberries and pumpkin seeds. 크랜베리랑 우리 호박씨로 예쁘게 장식을 중앙에다가 해주면 됩니다. 자, 이렇게 우리가 장식하다라고 할 때 쓰는 말이 decorate이 있어요. 그렇죠? 그리고 우리가 비슷하게 장식 같은데 고명을 올린다라고 할 때는 garnish라는 표현을 씁니다. 보통이요, 우리가 decorate이라고 얘기할 때는 뭔가 달달한 음식 위에다가 장식을 하게 돼요. 예를 들어서 케이크 위에 장식하는 것도 decorate이라고 하고요. 또는 떡 위에 예쁘게 이렇게 단 걸로 장식하는 거를 우리가 보통은 decorate이라고 해요. garnish 같은 경우에는 단 음식보다는 주로 간이 되어 있는 음식, 거기 위나 옆 같은 데 고명을 올리는 거를 우리가 garnish라고 합니다. 그래서 보통 외국 음식에는 parsley 같은 거, 그쵸? 옆에 이렇게 놓거나 가루 올리는 거, 우리나라 음식 같은 경우에는 참기름을 두르거나 또는 깨 같은 거 이렇게 뿌리는 거, 이런 게 garnish가 될 수가 있겠네요. 오늘 우리는 달콤한 떡을 만들고 그 위에 예쁘게 장식을 하니까 decorate이라고 얘기하는 게 더 맞겠죠? Fry the rice cake. 이제는 우리 만들어 놓은 빚어놓은 떡을 구워볼 차례입니다. 자, 우리가요 이 구워놓은 떡을 또 굽게 되면은 찰떡이라서 접시에 찰싹 붙어요. 이걸 방지하기 위해서 큰 접시에다가 설탕을 솔솔솔솔솔 뿌려 놓을 거예요. 그러면 익힌 떡을 놓더라도 설탕 때문에 접시에 달라붙지 않겠죠. So, sprinkle some sugar on a big dish. 큰 접시에다 뿌려 놓고요. Now, you're gonna pour a thin layer of oil onto a heated pan. 달궈진 팬에다가 기름 좀 두르고 pan fry the rice cake on both sides. 양쪽으로 노릇노릇 구워주면 됩니다. 주의할 점,
over low heat. 약한 불에 오늘은 구워야 돼요. 볶음이라는 떡이 너무 이렇게 갈색이 나도록 구우면 예쁘지가 않대요. 그래서 우리 친구들이 굽다 보면은 떡이 왠지 투명해진다 이런 느낌이 있거든요. 밀가루 느낌이 아니라 투명한 떡의 느낌이 된다 하면은 뒤집어가지고 설탕을 뿌린 접시에 놓는데 하나 더 주의할 점. You're gonna lay the rice cake decorated side down. 놓을 때 우리 장식한 면이 설탕에 닿게 아래로 가게끔 놔줘야 됩니다. 왜냐면 우리가 떡 위에다가 또 소를 넣어서 말아줄 거거든요. 이렇게 장식한 면이 아래로 가게끔 decorated side down 놓은 다음에는요. Spoon the filling onto the rice cake. 떡 위에다가, 볶음 위에다가 우리 만들어 놓은 소 있죠? 한 스푼 올리고요. Fold it. 양쪽으로 한 번씩 접고요. 뒤집어서 press the both sides. 이렇게 양쪽을 잘 꾹꾹 눌러주면 볶음이가 완성입니다. 우리 한 단계씩 차례로 함께 만들어 볼까요? 이렇게 해서 pan fried rice cake 완성! Natural taste, authentic wholesome food. Healthy food taste, authentic wholesome food. My body. 오늘 재밌었어요. 만족하는 거예요. 생각보다 아이가 너무 좋아해서 저도 즐거웠고요. 집에서 만들기도 쉬운 레시피라 한번 꼭 만들어 보고 싶어요. Today I made pan-fried rice cake. It is made of rice powder, soft top, apple and sugar. Here is how we cook it. 1. Cut the ingredients. 2. Make dough. 3. Make filling. 4. Make rice cake. It is sweet and chewy. I love cooking pan-fried rice cake. 설탕이 시럽처럼 녹아든 쫄깃한 찰떡 속에 새콤달콤한 소가 한가득 맛있게 먹으면서 오늘의 퀴즈 나갑니다. 오늘의 재료 중에서 둥글고 단단하며 새콤달콤한 맛이 나는 과일은 무엇일까요? 정답 확인 다시 보기는 www.ebs2.co.kr 영어 쿠킹 클래스를 방문해주세요. 그럼 오늘도 잘해준 우리 친구들을 위한 상장! 이번 시간에는 건강한 간식 찹쌀 볶음이 만들어 봤습니다. 어렵지 않으니까 우리 친구들 꼭 도전해보고요. 요리와 함께 배웠던 영어 상식도 꼭 복습해보세요. 우리는 다음 시간에 또 맛있는 영어 즐거운 요리로 만나요. See you next time!